नमस्कार ओडिशार कला संस्कृति मनोरंजन और खास प्रतिभा को नहीं आमर यूट्यूब चैनल माँ मझी घरियाणी एंटरटेनमेंट रे आपको स्वागत करुच्ची मुसुप्रीत समय राजनीतिर चारिआडे खाली चलती राजनीतिर चर्चा तेबे आमर भी कर्तव्य रोचे केवल मनोरंजन करने नुह ता सहित समाज रे एक सचेत नागरिक भाव में आमर भी दायित्व रोचे यही निर्वाचन में सबू दलर प्रार्थी सहित विषय आलोचना करी आपण निकट को आसवा यही अध्याय आम सहित अच्छा आपणकर प्रिय विधायक श्रीजुक्त जगन्नाथ सारका सर आसतु सहित कथा सर नमस्कार। नमस्कार। प्रथम आपन को आम यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची सर जाऊ बहुत खुशी लगुच आप सहित समय मुझे पाइली आज तेज सर आम प्रथम प्रश्न रही आपण ऑलरेडी विधायक अच्छा विधायक भाव में तेज आमर व्यूअर्स मैंने भी जानापी चाहिए आपड़ राजनीति को आसिले केमती ये विषय किसी जना नहीं निश्चित भाव प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में समस्ते संश्लिष्ट रही जहाँ ना कि जड़े ठिया हो कंटेस्ट कर से का राजनीति ना समस्ते गोटे गोटे मध्यम किटा गोटे लोक समस्या को लेकर गोटे जड़ित होपर जब भल लोक हे निश्चित भाव से राजनीति को टाणिबे मु मोर जो आरंभ कैरियर आरंभ कथा मुझे मु 1997 मसीह प्रथम थर कर समिति सभ्य होता परवर्ते 1997 रु 2002 पर्यंत समिति सभ्य थे 2002 रु 2007 पर्यंत मु सरपंच हिसाब से झिगड़ी पंचायत थी परवर्त मुहूर्त 2007 रु 2012 पर्यंत मु आपणकर जिला परिषद प्रेसिडेंट रूप रायगड़ा रही ये 2009 माननीय मुख्यमंत्री मत भी सुजोग देते किंतु 349 भोट्रे मोर टे रही जाइए परवर्त मुझे 2014 निश्चित भाव लोकंर आशीर्वाद आउ जनसाधारण का आशीर्वाद मु पुणी विधायक हो पारि एवं पुणी मो पर आस्था भाजन कर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक टिकट भी देते एवं भी निश्चित भाव लोक आम अवतीर्ण हो किंतु समस्त सहित लोकों सहित मेलापी लोकंर समस्या जड़ित होबार गोटे सुजोग सृष्टि कराई एवं समस्त दुख सुख भागीदार होगापी यहाँ गोटे सुजोग मिली। अच्छा तेज आप धीरे धीरे कर आप राजनीतिक कैरियर आप आरंभ कर चलते बर्तमान आप भाव में विधायक भाव में भी अच्छा एवं भी आप बीजेडी प्रार्थी तरफ विषमकटक निर्वाचन मंडल में आप कंटेस्ट करने जाऊँ तेज सर यही जगह आमर जी व्यूअर्स मैंने अच्छा से जानापी चाहिए आपड़ जो यही दिन में जो निर्वाचन में कर जीतिकी विधायक भाव में कौन कौन भाव में आमर जो जो निर्वाचन मंडल उन्नति कर बर्तमान जानापी लोक चाहते निश्चित भाव में आपण शिक्षा कथा कहतु कि गमनागमन कथा कहतु कि अनेक जलसेचन सुविधा कथा कहतु कि पीवा पानी कथा कहतु कि प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर कल्याण मंडप कथा कहतु एवं किसी जीपी हेडक्वार्टर आप निश्चित भाव आप जानी दीर्घ जो आमर नवीन पट्टनायक शासन काल जो 18-19 वर्ष शासन काल ही जी सब रास्ता कनेक्टिविटी जी सब होता निश्चित आपण मैंने समस्ते भी जानी ये 10-15 वर्ष भितर ही जी गमनागमन सुविधा आगु से नाला तेणु निश्चित भाव नवीन पट्टनायक जो चिंताधारा अच्छी प्रत्येक गाँ गहली समस्या को दूर करवा गोटे लक्ष्य अच्छी ताकू आमे भी पाथाई करमी आपण मान गाँ मान कम्युनिटी सेंटर कथा कहतु कि शिक्षा कथा कहतु स्वास्थ्य कथा कहतु कि गमनागमन कथा कहतु कि इरिगेशन कथा कहतु अनेक क्षेत्र में आम सरकार काम कर तेणु ताकू विकास धारा को पाथई कर निश्चित भाव लोक पाखे आम पहुँचुँ लोक मानकर चिंताधारा भी ठीक नवीन पट्टनायक चिंताधारा सहित खाप खाऊँ तेणु निश्चित भाव आम आशा करुँ लोक मानकर जो एवं नवीन पट्टनायक चिंताधारा तांकर जो जनकल्याणकारी कार्यक्रम भी लोक सामिल होती लोक बुझी जमी आप अनेक क्षेत्र में शिक्षा कथा कहली स्वास्थ्य कथा कहली गमनागमन कथा कहली कि जो मधुबा पेंशन कथा कहली कि मुख्यमंत्री सड़क योजना कथा कहली कि विजु सेतु योजना कथा कहली अनेक क्षेत्र में निश्चित भाव लोक तांकर नीति आदर्श को आपणे आउ निश्चित भाव आम मैंने भी जी ग्राउंड लेवल आम लोक मान सहित मिलामिशा कर निश्चित भाव लोक चिंताधारा नवीन पट्टनायक प्रति अच्छी आम प्रति अच्छी जनसाधारण निश्चित भाव भल पावर निश्चित भाव आगामी दिन में आम
ଜୟ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ରହିବା ସମୟରେ ଆମ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷମ କଟକରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଗୀ କାନ୍ଧରେ ବି ବୁହା ହେଉଛି, ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ଏବେ ବି ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ଆମେ କହିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉ କି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତାକୁ ବି ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ସିଂପୁର କଥା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବି ସେଠି ବିଏନସିପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ସେତୁର ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ସିଂପୁର କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗତ ବନ୍ୟା ହେଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ ଆମକୁ ପଛକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯାହାହେଲେ ବି 10% କି 20% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର କ'ଣ, ଆମେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କି ରୋଗ ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆସେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ବି ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ରାଜନୀତିରୁ ଟିକେ ଓହରି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଳା ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ କଳାକାର ଭାବରେ ବି ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମର ଭିଉର୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭିଉର୍ସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ କନ୍ଧ ଭାଷାରେ ଯେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ନାଟକ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କି କମ୍ପେୟାରିଂ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ରିଞ୍ଜଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଏହା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାଷା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନିଜ ଗୀତ ନିଜର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଜୟପୁରକୁ, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବି ଆମେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ବହୁତ ବାର ମୁଁ ଗସ୍ତ କରିଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ନେଉଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଶୀତ ଦିନେ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ତାପେ ଯେ ଆମେ ବେଶୀ ନିଆଁ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ନିଆଁ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା। ଖରାଦିନେ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖରା ଦାଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷକୁ କୁହାହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ପରେ କିଛି କିଛି ଗୀତ ବି ବୋଲା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ତତ୍କାଳୀନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାର କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କର ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଉ କଳାକୁ ଆଉ ରାଜନୀତି, କ'ଣ ଫରକ ଦେଖନ୍ତି? କଳା ଏବଂ ସେବା, କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମା ମାଝିଗୌରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛିଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଯେ ପ୍ରେସର ଥିବ ତାକୁ ରିଲିଫ୍ ପାଇବେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେବା କରାହେଉଛି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେବା କରୁଛେ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଜନସେବା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ରାଜନୀତି ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମର 2,17,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କେଉଁଟା କରାହେବ କେଉଁଟା ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା। ସରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରିବା। ସରକାର ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା। ଯଦି ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ନଥିବା ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଗଲାବେଳେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ବି
କିଛି ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେବେ ସେ ଠିକ୍ ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରି ଆସିବା। ତେବେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅହରହ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋକର ସ୍ନେହ ଭାବ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବିକାଶ ପୁରୁଷ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଠୁ ବିଜୁ ସୁପୁତ୍ର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କଥା କମ୍, କାମ ବେଶୀ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଧୁବାବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ସେତୁ ହାଇୱେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ବି ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭଲ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ କଥା। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ନ କହିବା ସେଟା ଅଲଗା ରୁଟ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକକୁ ଲୋକ ବି ଏତେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଥେୟ କରି କରି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଗଠିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଫରଦା ସାଜିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ତ ଜଣେ କଳାକାର ମତ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍ ଆମର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ଚାଷ କାମରେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ସମୟ ଆପଣ କେମିତି କାଢ଼ନ୍ତି ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ଚାଷ ହେଉଛି ମୋର ବୃତ୍ତି। ଚାଷ ଏବେ ରାଜନୀତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବା, ଏବେ ଟାଇମ୍ କେମିତି କାଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗ ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଜଗିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଆମ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ସମୟକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଯିବି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିବି, ଲୋକ ଆସିକରି ବସିଥିବେ, ଲୋକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିବ। ଆମେ ରାଜନୀତି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାର କ'ଣ ଅଫିସ ନା କେସ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଯାଇକରି ବିଲରେ ବି 4 ଲୋକ ସହିତ ମିଶିପାରିବା, ବିଲ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ମିଶିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ତାକୁ ସମୟ ନିଜେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନ କାଢ଼ିବା ବୋଲେ ଆମେ ବି ସେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରିବାନି। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ତାକୁ ସମୟ କାଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ କି ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତେବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହି ଭିତରେ ଆପଣ ବିଷମ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ। ତେବେ ଆଜି ବି ଆମର ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ବୋଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ହଷ୍ଟେଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଛି, ଯେତିକି ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକାଶ ଧାରା ତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଧାରା ଜୁଟୁଛି। ଏବେ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 8-10ଟା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବିକାଶ ଧାରା ଜୁଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟିର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆପଣେଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଏତେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଲୋକ ପାଖରେ କହୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼,
प्रत्येक क्षेत्र में आज भी आप निश्चित भाव जानते प्रत्येक गाँ गहल लोक सीट खोजापी हस्टेल रखापी सब लाइन लगी था सब पिला किंतु भल पाठ पढ़े से चिंता कर कथा भी आम लोक पाक जनाऊँ। तेज जातीय स्तर में चर्चा हुए जो रायगड़ा जिला एक पछुआ वर्ग ता भितर एठी आज भी अच्छी अंधविश्वास कुसंस्कार गुणी गारडी एमती अनेक गणमाध्यम प्रकाश हुए सर ए विषय कौन भाविए कौन कहे आप नहीं निश्चित भाव जो गुणी गारडी चिंताधारा जोटा अच्छी एटा तो आम कहीपर नहीं ठीक कि भूल भूल ठीक बोले कौन जिनस न था आमर जो सचेतन सचेतन किसी जगार अभाव पाए बोले ए जिनस चिंताधारा हो तेणु आम निश्चित भाव सरकार तरफ भी अन्य तरफ भी अन्य आपण मान कलाकार कि प्रेस मीडिया भी बहुत कथार सचेतन लगी पड़ते किसी जगार निश्चित भाव आप कहला भाया अच्छे किंतु आग भाया से जो अंधविश्वास से ना कि परसेंट कमुची आ कि परसेंट रही आम सचेतन करने सब स्तर में आम चेष्टा करूँ किंतु लोक मान पाखे से अंधविश्वास न रो एवं देखो आप कहले जदि ज्वर है मेलेरिया है कि टाइफॉइड है कौन जिनस अनेक क्षेत्र में आम आदिवासी लोक मैंने अनेक क्षेत्र में जो गुरु गुणिया कर चला निश्चित आबे भी जी है मेडिकल मान देखिए बहुत लोग हॉस्पिटल भी आसिले जमी जे प्रसव प्रस्तुति महिला माने कि माँ मैंने जाकर हॉस्पिटल आगे घरे होते आज निश्चित भाव सरकार जो चिंताधारा को पाथई कर लोक मैंने निश्चित भाव हॉस्पिटल आसवा कि पहुँचलानी आउ कि अल्प कि रही है निश्चित भाव आगामी दिन में आश्वस्त तेबे सर आम कार्यक्रम शेष में पुणी आउ थे मुझे पचार चाहिए यही थर ये निर्वाचन में आपण भोटर मान कौन कहना चाहिए निश्चित भाव आम भोटर मान पाखे जो स्नेह श्रद्धा अच्छी लोक पाखे जो 5 वर्ष भितर आमर मोर आम सरकार जो 18-19 वर्ष भितर जी भी पाथे कर विकास धारा छुटी ताको भी मुद्दा हो 5 वर्ष भितर जी भी काम कर से कथा नहीं लोक मान पहुँचे लोक मैंने स्नेह भाव विश्वास आस्थावाद भी रखिंट जनसाधारण आमर 4टा ब्लॉक जाती कल्याण सिंहपुर कलनारा आउ विषम कटक मुनिगुड़ा 4टा ब्लॉक आस्था विश्वास अच्छी आउ स्नेह श्रद्धा आम जी भी फील्ड बुलूँ ग्राउंड लेवल बुलूँ लोक मैंने आस्था विश्वास निश्चित भाव लोक मैंने स्नेह श्रद्धा अच्छी से स्नेह श्रद्धा आम सेवा कर सुजोग सृष्टि करे बोली मैं आशा रखुच्छी एवं निश्चित भाव आमको मत जय आउ शेष सर आमर यूट्यूब चैनल माँ मझीघराणी एंटरटेनमेंट कला संस्कृति सहित समाज को सचेतन करने आम क्षुद्र चलचित्र करूँ बर्तमान ये जो निर्वाचन में आम चेष्टा करूँ सबू दलर प्रार्थी विषय को नहीं आम जनसाधारण निकट को जीव तेज सर कौन कहे आप निश्चित भाव धन्यवाद देवी जे मु प्रथम भी आपण मान कहली खाली एंटरटेनमेंट नुह यहाँ गोटे माध्यम ये लोकलोचन को आनवाटा आपण भी गोटे प्रथम दायित्व कहीं देखो तो संविधान 4टा स्तंभ गोटे है कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका आपणकर जो प्रेस मीडिया भी यहाँ गोटे स्तंभ लोक मानकर जो चिंताधारा को लेकर पहुँचेवा एवं तांकर काम सहयोग करवा तांकर समस्या समाधान करवा यहाँ भी आपण मैंने गोटे पिलर कहले अत्यंत बहुत भाव में मुझे धन्यवाद देउछे सबू दल ठारो सबू समस्त प्रतिनिधि मान ठारो जो आपण नहीं जो चर्चित अच्छा कि लोक मान पाखे प्रचार प्रसार कर तेणु आपण बहुत बहुत धन्यवाद आम कौन प्रेस मीडिया जड़ित नु किंतु एक जनसाधारण एक नागरिक हिसाब से आमर कर्तव्य को आम भाविलु जे आम केवल मनोरंजन करवा तो बड़ कथा नुह किंतु ये जो समय चली राजनीतिक समय यही समय जो राजनीतिक मानकर जो अच्छी विषय ताकू नहीं आम जनसाधारण निकट को जीवु से यही विषय आम पचारे बुझू नहीं निश्चित भाव आपण जो चिंताधारा ये जनसाधारण को जो कला आउ राजनीतिक जो सेवा को लेकर जड़ित कर जो लोक मान पाखे पहुँचुं
ଇ ରାଜନୀତି ଏଇଟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଜ୍ଞା ବି ଏଇଟା ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା କରିବା କଥା ଯିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚା ଦୋକାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନ ଦୋକାନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ହେଉଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ହେବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ହୁଁ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ହୁଁ, ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକରି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଶୁଭକାମନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଭିୟର୍ସ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ସାର୍ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବୁ ମୁଁ ସୁପ୍ରୀତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାଲେସ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ